వట్టి మాటల చేతనెప్పుడు సత్య చిత్తానందముందరు. ఈ విశ్వమంతయు కూడాను రసమయమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మమునందుంచే ఉద్భవించిందన్న మాట చెప్పక తప్పదు. అట్టి ప్రకృతి, అట్టి బ్రహ్మ, ఇట్టి విశ్వము మూడింటి యొక్క ఏకత్వము అవినాభావ సంబంధం. By empty words, you can never experience the Ananda, the truth, the being and the bliss. Without seeds, how can you get out of land any harvest? In the same manner, you can never get Ananda by empty words. Pavitra Atma Swarupas, students, in accordance with the famous sentence from our Vedas, Raso Vaisaha, we should understand that the world is full of Brahman. Brahman, who signifies the essence of rasa. The world is full of rasa. Nature is also consisting only of Brahman. These three things, Prakriti, nature, Brahma, and the Vishwa, the world, all these three together constitute this rasa. ఏకమైనటువంటి రసమే అనేక స్థాయిలుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాది. అప్రాకృతమైనటువంటి ఈ ప్రపంచమునందు మూడు విధములైనటువంటి ఖండములు విభజింపబడినటువంటివి. వీటికి ఖండములని చెప్పవచ్చును, లేక మూడు లోకములని కూడాను చెప్పవచ్చును. The oneness of rasa in all these things is always evident to us. Although for appearances things are many, there is oneness in this duality. This entire world can be regarded as consisting of three parts. It may even be called it consists of three different worlds. ఈ మూడు రకములైనటువంటి ఖండములకు మొదటి దానిని ముక్తధామమని, రెండవ దానిని వైకుంఠధామమని, మూడవ దానిని గోలోకధామమని దీనికి సార్థకమైనటువంటి నామములు. These three parts are the three words are called Muktadhama, Vaikuntadhama, Golokadhama. ఈ మూడింటి యందు భక్తి, జ్ఞాన, మోక్షముల యొక్క తత్వానికి సరి అయినటువంటి యొక్క స్థానములుగా ఏర్పరిచినటువంటివి. These three have been established as appropriate respectively to bhakti, devotion, or jnana, knowledge, and moksha, liberation. ఈ ముక్తిధామం అన్నటువంటిది కేవలం నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన సలపటం, తద్వారా ఈ రూపనామములు అనిత్యమని, అశాశ్వతమని, అసత్యమని తాను నిర్ణయించుకొని సత్యనిత్య నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వము, నిరాకార తత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యమునందు తాను కొంతవరకు జీవితమును అనుభవించి తద్వారా నిత్యానంద పరమానందం అనేటువంటి యొక్క యోగతత్వాన్ని తాను అనుసరించి తద్వారా ముక్తి అనేటువంటి యొక్క స్థానమును పొందేటువంటి యొక్క మార్గమునకు ముక్తిదాయము అని ఒక పేరు. This name, Muktidhama, it signifies that one makes an attempt to understand and differentiate between permanent things and impermanent things. Thereby come to the conclusion that all that you see in the form and in the name, these are not permanent things, and you decide what is true, arrive at the truth, and come to the conclusion that Nirakara, one who has no form, is the ultimate truth. Thereby you reach the Yoga Tattva. Through the Yoga Tattva, you reach Mukti or liberation. That is why this is called the Muktidhama. ఇంకా భక్తి మార్గమునందు ప్రేమ రసానుధారము చేత తన్మయత్తుడై, మత్తుడై, ఉన్మత్తుడై భగవంతుని యొక్క ప్రేమతత్వమును అనుభవించేటువంటి ప్రయత్నమునకై తన యొక్క యావత్ జీవితమునకును అంకితము చేసి తద్వారా పరమాత్మని యొక్క అనుగ్రహమునకు పాత్రపడేటువంటి యొక్క పాత్రుడయ్యే నిమిత్తమై చేసేటువంటి ప్రయత్నములు అన్నీ కూడాను కేవలము వైకుంఠధామం అనేటువంటి దానికి చేరుతుంటాది. On the other hand, all that is contained in bhakti or devotion, thereby you attain
prema or love, and in this ecstasy you lose yourself. One gets completely lost and spends his life in acquiring God's grace through devotion and through prema. Such devotion will result in God's grace and you are seeing God himself. This is referred to as Vaikuntha-dhama. మానవుని జీవితమినందు భావరూపమును ధరించి స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములకు అతీతమైనటువంటి యొక్క ఆనందములో తాను మునిగి తద్వారా భగవంతుని యొక్క ఏకత్వం లోపల తాను ఆనంద రసమును గ్రోయేటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను గోలోకధామము అని కూడాను పిలుస్తుంటారు. In man's life, to develop noble ideas in all the three states, the gross state, the subtle state, and the causal state, in all these three states, immerse one's life and develop ideas, recognize the oneness of God, reach divinity. This kind of attempt is referred to as the Golokadhama. మానవత్వం అన్నటువంటిది క్షణమునకు కూడాను మార్పు చెందినటువంటిది. ఇట్టి క్షణమునకు మార్పు చెందేటువంటి మానవత్వం నందు క్షణమునకు కూడాను వికారమైనటువంటి తలంపులతో కూడినటువంటి యొక్క మనసును కూడటం చేత తద్వారా భిన్నత్వం అనేటువంటి భావములు అనేకత్వం అనేటువంటి చింతనలు ఈ మానవుని యందు ఉద్భవించి మానవత్వాన్ని కూడాను మరిపింపజేసేటువంటి యొక్క అహంకారమును కూడాను పెంపొంపచేస్తుంటాది. It is man's nature is such that it changes from moment to moment. Because of this change from moment to moment is also associated with some crooked features of your own mind. You begin to feel duality in this world. Not only you begin to feel duality in this world, you also perceive manifold nature of this world. Man therefore forgets what is truth, and he even develops sometimes through this process an ego or ahankara. మానవునికి ఒక విధమైనటువంటి మార్పు చెందటమే ఒక అభిరుచిగా ఉంటుంటాది. For man, he feels it good. He feels it a tasteful thing to undergo some change always. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. It's a small example for this. ఎట్టి ఉత్తమమైనటువంటి గాయకుడు అయినను ఒకే పాటను ఒకే రాగమునందు అనేక పర్యములు పాడటం చేత ఈ యొక్క శ్రోతలకు ఒక విధమైనటువంటి విసుగు కూడాను రాక తప్పదు. Even if it is a very good song, if you go on singing it in the same style, even if he is a good singer, if he goes on singing all the time in the same style, using the same raga, the listeners will get somewhat disgusted with him. కంటికి కనిపించినటువంటి యొక్క గానమునందు అనేక రకములైనటువంటి రాగములు కూడాను కూడి ఉన్నవి. Even though this song is not to be seen by the eye, it's not visible to the eye, in that song there are many different kinds of ragas involved in it. ఒక్కొక్క రాగమునకు కూడాను ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క రూపము కూడాను ధరించి ఉంటుంటాది. Each one of these ragas has got a particular form and shape. కనుక రాగ తాళ భావములతో కూడినటువంటి యొక్క తత్వమును మానవుడు నిరంతరము కూడాను అభిలషిస్తుంటాడు. Man always wants to have that kind of feeling and aspect which is mixed with raga, tala and bhava. లోకము ఒక్కటి అయినప్పటికీ త్రిగుణంతో కూడటం చేత ఇందులో ఒక విధమైనటువంటి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులు కూడాను అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఫలితములు మనకు అందిస్తూ ఉంటుండాలి. Although the world is only one, because it is mixed with the three qualities, we find in this world various feelings, various sensory feelings like shabda, sparsha, rupa, rasa and gandha. అదే విధముగానే జీవుడు ఒక్కడైనప్పటికీ అనేక రకములైనటువంటి సంస్కారములతో కూడటం చేత తన యొక్క ప్రవర్తనలు తనకు తెలియకనే భిన్నమైనటువంటి మార్గమును అవలంబిస్తూ ఉంటుంటాయి. In the same manner, although Jiva is one, because Jiva is associated with many past actions of his, without even his knowing, he will get involved in many different kinds of aspects in this world. కనిపించినటువంటి దానినే మనము సత్యమనియు కనిపించినటువంటిది అన్నీ కూడాను అసత్యములనియు మనము విశ్వసించడం కూడాను ఒక మూఢత్వము. It is foolishness on our part to believe that what you see alone is truth and that what you do not see is all untruth.
కనిపించినటువంటి యొక్క పదార్థమే కనిపించేటువంటి యొక్క తత్వమునకు ఆధారమై ఉంటుంటాది. What you see is a sort of basis for the aspect of your own vision. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, కనిపించే వృక్షమునందు అనేక ఫలపుష్పములు మనం అనుభవిస్తూ ఉండినప్పటికీ ఈ కనిపించే ఫలపుష్పములకు వృక్షములకు కూడాను కనిపించినటువంటి యొక్క వేర్లు దీనికి ఆధారమై ఉంటున్నాయి. There is a small example which we have to consider in this context. We see the trees, we see the fruits and the flowers on the tree, but the basis for what you see as a tree and as fruits and flowers is something which you do not see, and those are the roots which are below. కనిపించినటువంటి భవనమునకు మనము అనేక రకములైనటువంటి అందచందములు తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటాం. కానీ ఈ అందచందములు తీర్చిదిద్దబడేటువంటి యొక్క గోడలకు కానీ ఈ యొక్క టాపుకు కానీ కనిపించినటువంటి యొక్క పునాదులు ఆధారమైనటువంటి అనేటువంటిది మనకు తెలిసే ఉన్నటువంటి విషయము. In the case of many buildings which we are able to see, we do several kinds of beautification. We give them decoration on the top and on the walls. But we know that the foundation which we do not see and which is below is the basis for those which we see in the form of buildings and walls. అనేక అంగములతో కూడినటువంటి మానవ స్వరూపమునకు ఎట్టి అంగములు లేనటువంటి యొక్క మనస్తత్వము ప్రధానమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వానికి కానీ అధమత్వానికి కానీ మూల కారణమై ఉంటుండాలి. The shape that you see in the form of a human being consisting of several organs and his limbs, and to him, what is the basis for him? This is man's mind. The mind that you cannot see is the basis either for the divine nature of man or for the base nature of man. ఏ యొక్క వ్యక్తి ఒక గుండు పైన నిలిచి ఉన్నప్పుడు తాను నిలిచినటువంటి గుండును తాను ప్రక్కకు నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి పూనుకోవటంలో ఇది కేవలము వెర్రితనం అనేటువంటిది చెప్పవచ్చును. If any individual is standing on a big spherical shaped object, and if this individual tries to push with his feet this spherical shaped object, it is a mere foolishness to do so. తాను నిలిచినటువంటి గుండునే తాను నెట్టడానికి ఎవరికి ఎట్టి బలవంతుడైనప్పటికీ వానికి సాధ్యం కాదు. However able a person may be, whatever his strength may be, it will not be possible for him while standing on a spherical obstacle to push that obstacle back. పోనీ ఆ విధమైనటువంటి బలమును సంపాదించుకొని తాను నిలిచినటువంటి యొక్క గుండునే తాను నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తాను కూడాను పడక తప్పదు. Even if he tries to acquire the strength and push this spherical ball on which he is standing, the consequence will be that he will also have to fall down. కనుక తాను నిలిచినటువంటి గుండును తాను ప్రక్కకు నెట్టాలని సంకల్పించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ప్రక్కకు దిగి తన బలమును గుండు పైన ఉపయోగపరిచి అప్పుడు ఆ గుండును ఆ స్థానం నుంచి ప్రక్కకు నెట్టడం సాధ్యమవుతుంది. కానీ తాను నిలిచి ఆ గుండును ప్రక్కకు నెట్టడం అనేటువంటిది ఇది లోకములో అసాధ్యమైనటువంటి విషయము. If one who is standing on this spherical shaped object, if he wants to push it aside, the only way in which he can do it is to get down from that spherical object and push it aside with his strength. But if he tries to do it while standing on that spherical object, he cannot do it. బండిని ఈడ్చేటువంటి గుర్రమును బండిలో కూర్చొనబెట్టి బండిని ఈడ్చమంటే అది ఈడ్చగలదా? If a horse which is intended to pull a cart, if we make that horse sit in the cart and ask the horse to pull the cart, can it pull the cart? కనుక ఏ యొక్క బండిని ఈడ్చేటువంటి యొక్క గుర్రము ఉన్నదో ఆ గుర్రమును బండికి కట్టినప్పుడే బండిని ఈడ్చగలదు. కానీ బండిలో ఆ గుర్రమును కూర్చొనబెట్టి బండిని ఈడ్చమంటే ఈడ్చడానికి సాధ్యం కానట్టుగానే మానవత్వం అనేటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి జీవతత్వము ఈ దేహం అనేటువంటి బండిని ఈడ్చే నిమిత్తమై పెట్టినటువంటిదే. కానీ ఈ దేహం అనేటువంటి బండిలో దానిని కూర్చొనబెట్టి మనము ఈ బండిని నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేయటంలో ఎంత మూర్ఖత్వమో మీరు యోచించుకోవచ్చును. If we have a horse and if we intend that horse to pull a cart, and if we make that horse sit in the cart, can the horse pull that cart? It can pull it only when you keep that horse outside, separate from the cart. In the same manner, man is like a cart,
And if the divine aspect, the jiva, if it is to pull this cart of the body of the man while sitting inside the body, how can it do? It can pull this cart of the body only if this divine aspect is outside and is able to pull the cart. కారులో కూర్చున్నంత మాత్రము తాను కారు కాడు. కారును నడిపేటువంటి వాడు తాను కావచ్చును కానీ కారు తాను కానేరడు. Just because one is sitting in a car, he does not become the car. At best, he can become one who is driving the car. He cannot become the car himself. దేహం అనేటువంటి గుండు పైన నిలిచినటువంటి మానవుడు దేహం పైననే నిల్చుకొని దేహ భ్రాంతి ఎందే తన యొక్క జీవితమును ఇమిడ్చి ఆ దేహం అనేటువంటి గుండును ప్రక్కకు నెట్టడానికి సాధ్యం కానటువంటి విషయము. కనుకనే ఈ దేహ భ్రాంతి అనేటువంటి ఈ గుండును ప్రక్కకు నెట్టేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తాను దేహం నుంచి వెలువడిగా ఉండినట్టుగా దూరముగా ఉండినట్టుగా భావించి దేహ భ్రాంతులకు ఏమాత్రం కూడాను సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తిగా తాను తలంచి అప్పుడు ఆ దేహమును ప్రక్కకు నెట్టడానికి పూనుకోవటంలో ఒక సార్థకత ఉంటుంటాది. Man who is wanting to understand this body while sitting in the body and having all the illusions relating to the body, he cannot really push away this body. If he wants to push away this body, then he will have to detach himself from the body, stand aloof from the body, give up all the illusions relating to the body. Then it will be possible for him to push the body away. ఇట్టి దేహతత్వమును సక్రమమైనటువంటి మార్గమునందు ఉపయోగపరిచి సత్యస్వరూపమైనటువంటి తన నిత్య స్థానమును పొందేటువంటి మార్గమును తెలుసుకునేటువంటి నిమిత్తమై భగవద్గీత మనకు అనేక రకములైనటువంటి ఆదర్శములను అందించినటువంటిది. In order to enable you to understand the aspects of this body and to put yourself in good path, Bhagavad Gita has told us and given us several different ways of achieving this. భగవద్గీత యందు కృష్ణ పరమాత్మ పాత దేహమును వీడి క్రొత్త దేహమును ధరించినట్టుగా పాత వస్త్రమును వీడి కొత్త వస్త్రము తాను ధరిస్తుంటున్నాడు. కనుక దేహము వస్త్రం వంటిది. కనుక ఈ పాతబడినటువంటి వస్త్రమును నీవు ఏమాత్రము కూడా నువ్వు ఆశించిన అవసరం లేదు. ఆశించట లోపల కూడా ఏమాత్రం కూడా నువ్వు నీకు సరైనటువంటి యొక్క ఇది లేదు అనేటువంటి రీతి కింద కృష్ణుడు బోధించినట్టుగా తెలిపాడు. అయితే ఈ దేహం అనేటువంటిది పాత వస్త్రములుగా ఉండినప్పుడు విసర్జించడం కాని త్యాగము చేయటం కాని మానవునకు సరి అయినటువంటిదే. కాని ఈ దేహము నూతనముగా ఉండినప్పుడు అనగా చిన్న వయసుగాను 20 వర్షములు లేక 15 వర్షములు 9 వర్షములు ఉన్నటువంటి యొక్క దేహమును విసర్జించడంలో దేహం పాతదా కొత్తదా అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్. A student today has expressed a doubt and asked a question. The question is, in Bhagavad Gita, Krishna has taught that this body, when it becomes old, should be given up, and as we take a new body, in the same manner in which we give up an old cloth or an old shirt and take a new shirt, is the body like an old cloth? And if so, should we give it up as if we give up an old shirt? This giving up, has it the same meaning when the body is also new, is young, is only 20 years old or 15 years old or 9 years old? How does this meet the point of giving up the body as if it were an old cloth? This is the doubt which he has expressed. విద్యార్థులారా, భగవత్ యొక్క ప్రబోధలు ఇది అవాంగ్మానస గోచరములు. మానవునకు ఇది అతీతమైనటువంటి యొక్క స్థితి యందు అర్థమును అందిస్తూ ఉంటుంటాది. భగవంతుని యొక్క పలుకులు అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టం. ఇది కేవలము భగవత్ విశ్వాసము భగవత్ యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. కానీ సామాన్యమైనటువంటి మానవులు ఈ క్రొత్త వస్త్రము పాత వస్త్రము అనేటువంటి యొక్క పేర్లకు అనేక రకములైనటువంటి అర్థములు తీసుకోవటం కద్దు. కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి అర్థము స్పష్టంగా నేను తెలపడానికి పూనుకుంటున్నాను. God's teachings are difficult to understand. They are clothed in a language which ordinarily only people who have great faith in God and who know God's ways can understand. For others, these things are difficult to understand. For an ordinary person, one normally takes
meanings which are not quite appropriate to words like a new cloth or an old cloth. It is quite natural that you will not get the inner meaning. I will explain to you the true significance and the meaning of these things. నీవు ఏదో ఒక సమ్మర్ లోపల నీవు కాశ్మీర్ యాత్రకు వెళ్ళావు. ఆ కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా చీప్ గా ఉండటం చేత ఒక వుల్లన్ క్లాత్, ఒక షూట్ క్లాత్ తెచ్చుకున్నావు. అది తెచ్చుకొని ఏదో ఒక బీరువాలో పడవేసినావు. కానీ కొంతకాలం దానిని మర్చిపోయినావు. In one summer season, you go to Kashmir. In Kashmir, you found that woolen cloth is selling quite cheap. You purchase this woolen cloth. You come back home, you put it in some almirah and you forget about it. అది 3-4 సంవత్సరంలో జరిగిన తరువాత అది ఏదో కొంత సర్దుతూ ఉండగా ఆ క్లాత్ నువ్వు చూస్తావు. చూసిన తక్షణమే అయ్యో నేను 5 సంవత్సరాలకు పూర్వము కాశ్మీర్ లో ఈ షూట్ క్లాత్ తెచ్చుకున్నాను అని తక్షణమే నీవు ఒక టైలర్ దగ్గర తీసుకెళ్తావు. టైలర్ దగ్గర కుట్టడానికి ఇస్తావు. టైలరు కోటు షూటు అనగా ప్యాంటు కుట్టిచ్చేసేస్తాడు. అది రెండూ వేసుకొని ఒకనాడు నీ ఒక పెళ్లికి వెళ్ళావు. After 3 or 4 years, while rearranging things in that almirah, you accidentally look at this woolen cloth. And then you are reminded of the fact that you purchased it some years ago. Immediately you call a tailor and you ask him to stitch a coat and a pant out of this woolen cloth. He does so. You wear this woolen coat and pant and you go to attend a function. ఈనాడు సాయంకాలం టైలర్ నీ చేతికి అందించాడు. రేపు ఉదయమే ఆ ప్యాంటు కోటు వేసుకుని పెళ్లికి వెళ్ళావు. ఏదో ఒక రకంగా భోజనానికి కూర్చోడానికి వంగేటప్పటికే ప్యాంటు పంచర్ అయిపోయింది, చిరిగిపోయింది. చిరిగిపోయిన తక్షణమే నీవు అంటున్నావు, ఏమిటిది న్యూ ప్యాంట్ చిరిగిపోయిందే అని దానిపైన కొంతవరకు నువ్వు విసుగుపడతావు. న్యూ ప్యాంట్ ఎట్లా చిరిగిపోతుంది అని. కానీ ప్యాంట్ న్యూ ప్యాంట్ గాని క్లాత్ ఓల్డ్ స్టాక్. The tailor gives you the suit this evening. Tomorrow morning you wear this suit and you go to attend this particular function, a marriage function. At that function you try and sit on the floor. Immediately the pant gets torn. When the pants get torn, you tell yourself, what happened? This is a new pant. I have got it only yesterday. Why is it torn? You wonder. In fact, the pant is new, but the cloth is old. అదే విధముగానే మన దేహతత్వం అనేటువంటిది ఒక టైలర్ కుట్టినట్టుగా కాళ్ళు, చేతులు, కన్నులు, తల, ముక్కు, నోరు ఇవన్నీ కొన్ని స్టిచ్ చేసినట్టుగా ఈ దేహం కొత్తదిగా వచ్చింది. కానీ లైఫ్ అనేటువంటిది పాత ఓల్డ్ స్టాక్ ఇది. In the same manner as in this analogy, our human body has come up as if a tailor has prepared it by stitching your eyes, the ear, your hands and all these limbs together. Yes, the body is new, but the life in it is something which has been going on for quite some time and that is old. అదే విధముగానే మన దేహము యొక్క ఆయువును, దేహము యొక్క వయస్సును మనము గుర్తిస్తూ ఉంటున్నామే కానీ జీవుని యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి సాధ్యం కాదు. కనుక భగవంతుడు జీవతత్వమును గుర్తించి ఈ జీవుడు పాతవాడే కనుక ఇది కొత్త వస్త్రమును ధరించుకున్నట్టుగా ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క లోకములో ఉద్భవించేటువంటి యొక్క పరిస్థితికి దీనిని పాతదని దానిని కొత్తదని ఈ యొక్క పేర్లు అక్కడ ఉపయోగపెట్టాడు. We are concerned only with the lifespan and the life of this body. We do not seem to attach any importance to the jiva, either its lifespan or how old it is, which is inside the body. The jiva is quite old, but the body is new. So, when God is referring to this old jiva changing the cloth, He is talking of taking a new cloth or a new body. But what is old is the jiva. It's only when we are able to understand such sacred meanings by looking deep into these statements that we will understand the real significance of them. ఇంకా మరొక స్టూడెంట్ భారత యుద్ధమునందు ధర్మరాజుల వారు అశ్వత్థామ అథ కుంజరః అనేటువంటి యొక్క పదమును ఉపయోగపెట్టి నిష్కారణముగా అశ్వత్థామ అనేటువంటి కుమారుడు చచ్చిపోయినాడని ద్రోణాచార్యునికి చెప్పటం లోపల ధర్మరాజు కొంత
మోసము చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంటుంటాది కదా, ఇట్లు చేయవచ్చునా అని ఒక ప్రశ్న. Another student has asked a question relating to Dharmaraja telling Dronacharya through the sentence Ashwathama hataha kunjaraha. By this he has created the impression that Ashwathama is dead. Is it right that he should, in the mind of Dronacharya, create an impression that Ashwathama is dead? దీనిలో రెండు రకములైనటువంటి మార్గములను మనం చూడవలసి వస్తుంది. In this, we have to recognize two kinds of things. ఆనాడు అశ్వత్థామ అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక్క ఏనుగు చావటము సత్యమే. That day, it is truth that an elephant which had a name Ashwathama was dead. దానిని పురస్కరించుకొని పుత్రవాత్సల్యంతో మునిగినటువంటి ద్రోణాచార్యులకు ఈ యొక్క వార్త తెలపటం చేత తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యములంతా కూడా కోల్పోవచ్చును అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో లీలానాటక సూత్రధారి అయినటువంటి కృష్ణుడు ధర్మజుని ప్రోద్బలపరిచినాడే కాని ధర్మజుని యొక్క స్వభావముతో స్వబుద్ధితో తాను చెప్పటం కాదు. At that time, Dronacharya was doting with attachment to his son. Krishna, who was playing all the drama, he made Dharmaja make this statement in order to attack Dronacharya's doting attachment to his son. This was not said by Dharmaja by his own volition. ధర్మజ మహా పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వాడు. ఈ విషయమునందు కృష్ణునితో అనేక రకములుగా వాదించాడు. స్వామి, నిష్కారణముగా ఈ విధమైనటువంటి వార్తను తెలిపి ద్రోణాచార్యునికి కొన్ని రకములైనటువంటి ఇక్కట్టు కలిగించటం ఇది న్యాయం కాదు కదా, ఈ విధంగా చెప్పటము నా మనసు ఒప్పటము లేదని కూడాను ధర్మజుడు కృష్ణుడితో వేడుకున్నాడు. Dharmaja was a person of very sacred heart. Dharmaja, in fact, in regard to this matter, argued in many ways with Krishna. He asked Krishna, how can I tell such a news to Dronacharya? How can I give pain to him? I don't think this is right and I do not want to do this. నీవు అసత్యము చెప్పనక్కర్లేదయ్యా ధర్మజ, సత్యమునే చెప్పు. అశ్వత్థామ అనేటువంటి కుంజరం ఆ ఏనుగు చచ్చిందనే చెప్పు. అయితే కుంజరం అనేటువంటిది మాత్రం మెత్తగా చెప్పమన్నాడు, శబ్దము మార్చమన్నాడు. Krishna said, you do not have to tell untruth. You better tell only the truth. It is truth that the elephant which has the name Ashwathama died. Only while telling this truth, when you utter these words, this name Kunjaraha, the elephant, you better utter it softly and slowly. అందువల్ల అశ్వత్థామ అత కుంజరహ అన్నాడు. So he uttered the first words, Ashwathama. దొంగ పరివెత్తి వెళుతున్నాడు. అతన్ని పట్టుకునే నిమిత్తమై నీవు కూడాను పరివెత్తవలసి వచ్చింది. అలాంటి సమయంలో దొంగ ఏదో ముండ్ల మార్గంలో పోతున్నాడని నీవు కారు వేసుకుని తారు మార్గంలో పోతే దొంగ చిక్కుతాడా? చిక్కడానికి వీలు కాదు. కనుక దొంగ పోయిన మార్గమునే నీవు అనుసరించినప్పుడే దొంగను పట్టడానికి వీలవుతుంది. కానీ నీవు ఇంకొక మార్గంలో చక్కనైనటువంటి రాజబాటాన్ని దాంట్లో పోతున్నావంటే నీకు ఆ దొంగ చిక్కడానికి వీలు కాదని అడిగాడు. Krishna gave a beautiful example to explain the significance to Dharmaja. He told him, let us imagine that over one night a thief will enter your house and that thief will steal some very valuable belongings of yours, and after having stolen them he would try to escape along a narrow path which may be a difficult path to tread, full of thorns and stones. You want to catch that thief. You want to go behind him. Surely you can catch him only if you go on that narrow path which is full of thorns and stones. If you want to catch that thief, you are not going to travel in a car on a tar road while the thief is going on the narrow path. If you want to catch a thief, therefore, you have to go along his path. You cannot go on a royal path and expect to catch the thief. అదే విధముగానే ఈనాడు ద్రోణుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు కత్తి పట్టడానికి అధికారం లేదు. తాను యుద్ధము చేయకూడదు. కేవలము ఒక గురువు స్థానం నందు నిలిచి తన శిష్యులకు శస్త్ర విద్యలంతా కూడా నేర్పించవచ్చునే కాని తాను కత్తిని పట్టి ఈ యుద్ధ భూమిలో నిల్చటము ఒక అధర్మ మార్గము. ఇంతియే కాదు,
తన శిష్యులైనటువంటి యొక్క పాండవులతోనే తాను కత్తి కట్టుకోవటం అనేటువంటిది ఇది రెండవ అధర్మ మార్గము. ఇట్టి అధర్మ మార్గములో పోయేటువంటి యొక్క ద్రోణాచార్యుని మనము కొట్టక తప్పదు. కనుక ధర్మ సంస్థాపనం అనేటువంటిది నా యొక్క సంకల్పము. అధర్మంలో ప్రవేశించి సర్వ విద్యలు, సర్వ శాస్త్రములు, సర్వ ఉపనిషత్తులు, సర్వ నియమములు కూడాను ఎరిగినటువంటి ద్రోణుడు ఇంత అపమార్గములో పోవటం చూచి అతన్ని ఏ రకంగానైనా కూడాను ఆ అపమార్గంలోనే పోయి అతన్ని పట్టటము ధర్మమైనటువంటిదే కాని అధర్మం కాదన్నాడు. Dronacharya is a Brahmin. He has by birth no right to fight a war. He has no right to take a sword. He has taken to the path of adharma. He has entered the war. He has taken the sword. He should have been a mere guru and he should not undertake fighting. Not only that, in addition to this, there is a second adharma which Drona has done, and that is to fight with his own disciples, the Pandavas. The Pandavas have been his disciples. My task is to establish dharma. In order to establish my task of dharma, I must see a way by which this adharma is removed. And since Dronacharya is following the path of adharma, I will have to find an equivalent path by which I can defeat Dronacharya. ఇందులో మీకు సందేహం కూడాను కొత్తగా కలగవచ్చును. గురువైనటువంటి యొక్క ద్రోణాచార్యుడు శిష్యులపైన యుద్ధము చేయటము తప్పు కదా. అదే విధముగానే శిష్యులైనటువంటి పాండవులు గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుని పైన కూడాను యుద్ధం చేయటము అధర్మం కాదా అని కూడాను మీలో ఒక సందేహం రావచ్చు. You may get a new doubt in this situation. Having said that Dronacharya, who is the guru, to fight with his own disciples, the Pandavas, is adharma, you may get a doubt that the disciples, the Pandavas, to fight against Dronacharya, is that not also adharma? కానీ ఇందులో పాండవులకు ఏమాత్రము కూడాను అధర్మం అనేటువంటిది వాళ్ళ తలకు నెట్టడానికి వీలు కాదు. పాండవులు మొట్టమొదటి నుంచి కూడాను వారు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గమునే వారు అవలంబిస్తూ వచ్చారు. అంతేకాదు భగవత్ ఆజ్ఞను వారు శిరసావహిస్తూ వస్తున్నారు. భగవత్ ఆజ్ఞను క్షణమునందైనా కూడాను వారు ఉల్లంఘించినటువంటి వారు కాదు. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి పాండవులు యుద్ధ భూమినందు చేరి తక్షణమే రెండు పక్షముల వారు కూడాను సంసిద్ధులై శంఖములు ఊదుతున్నటువంటి సమయం లోపల ధర్మజుడు తన యొక్క పాదరక్షలు, తన యొక్క కిరీటము, ఈ యొక్క యుద్ధం యొక్క ఈ యొక్క డ్రెస్సులంతా కూడాను విడిచి పక్కకు పెట్టి తాను చేతులు కట్టుకొని ద్రోణాచార్యుని దగ్గరికి నేరుగా కాలితో నడిచి వెళ్ళాడు. In this matter, it is not right to attribute any adharma or bad conduct to Pandavas. From the very beginning, the Pandavas have always been following the right path. They were showing sacred views at all times. In fact, they were obeying God's orders. There was not one moment when they had followed adharma or disobeyed God's orders. As an instance, we can mention that in the battlefield, when both the armies are ready, when everyone was giving his respective war cries, Dharmaja put off his shoes, put off his helmet, put off his weapons and walked barefoot to his gurus. ఈ విధముగా ధర్మజుడు చేతులు కట్టుకుని రెండు పక్షముల వారు కూడా సంసిద్ధులై చూస్తూ ఉండేటువంటి సమయం లోపల కౌరవుల వైపున నడచి వెళ్తున్నాడనేటువంటిది చూచి కౌరవుల వారంతా కూడాను ఇంకా శరణాగతి కోసం వస్తున్నాడు ఈ ధర్మజుడు, ఇంకా వారికి అపజయం అయిపోయింది అనేటువంటి రీతి లోపల కేకలు వేస్తున్నారు. ఒకవైపు ఉన్నటువంటి భీముడు, అర్జునుడు కూడాను కండలు కదిలిస్తున్నారు, గుడ్లు తిప్పుతున్నారు. అన్నకి ఏమిటి ఇంత బుద్ధి తక్కువగా, ఈ యుద్ధ భూమి యందు కూడాను వారిని శరణాగతం చేయటం కోసం వెళ్తున్నాడే అని వాళ్ళు కూడాను అపార్థం చేసుకున్నారు. When both the parties are ready and the battle was to commence, Dharmaja was walking towards the Kauravas. The Kauravas did not understand why Dharmaja was walking barefooted towards them. They thought that he was coming to surrender and that the Pandavas have now been defeated, and they were in fact exulting in the feeling that the Dharmaja was coming to accept his defeat. Not only that, his own brothers, Bhima and Arjuna, were thinking, what is the matter with our brother? Why is he surrendering at this point of time? They were getting very angry and were showing great anger. కానీ కృష్ణుడికి అంతరార్థం తెలుసును. అందువలననే కృష్ణుడు చెప్పాడు, అర్జున, భీమ, మొదటి నుండి కూడా మీరు అన్నను అనుసరించటము అలవాటు.
ఈనాడు కూడాను మంచియో చెడ్డయో తరువాత యోచించుకోవచ్చును. ఇప్పుడు కూడాను మీరు అనుసరించడం ధర్మము. కనుక మీరు కూడాను మీ డ్రెస్సులంతా కూడాను ప్రక్కకు పెట్టి అతన్ని అనుసరించండి అన్నాడు. Then Krishna, who knew the inner meaning of what was happening, he addressed Arjuna and Bhima and told them, you are accustomed from the very beginning to follow your brother. Even now, if you do not understand the significance of what is happening, simply follow your brother. You put away your own helmet and your own weapons and follow him. ఇంకా కృష్ణుని ఆజ్ఞను మీరటానికి వీలు కాదు. అందువల్ల సరి ఏమిటో ఈ అన్న మొదల నుంచి కూడాను వద్దంటే జూదమాడాడు, అనేక రకమైనటువంటి కష్టాలకంతా గురి అయినాడు. ఈనాడు కూడాను ఈ రకమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు. సరి ఏమైతే ఏమి, మేము భగవంతుని ఆజ్ఞను శిరసా వహిస్తున్నామన్నారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ షూస్, వాళ్ళ ఆయుధాలు అంతా క్రింద పెట్టారు. అన్న వెంట ఒకరి వెంట ఒకరు 5 మంది బయలుదేరారు. They cannot transgress Krishna's orders. In fact, they were used to follow their brother. They had gambled away all their property when the brother wanted them to do so. Therefore, not having the desire to disobey God's orders, they had put down their weapons and their helmet and so on, and all the other 4 brothers also accompanied Dharmaja. సరి ఈ 5 మంది మొట్టమొదట భీష్మాచార్యుని దగ్గరికి వెళ్లారు. వెళ్లి ధర్మజుడు భీష్మునికి నమస్కరించి, పితామహ, మాకు చిన్ననాటినే మా తండ్రిని కోల్పోయినాము. ఆనాటి నుండి కూడాను మీరు పెంచి పెద్ద చేసి సర్వ విద్యలు కూడాను నేర్పించి తండ్రి సమానంగా మమ్మల్ని పెంచారు. అట్టి తండ్రి సమానమైనటువంటి మీతో మేము యుద్ధం చేయటానికి ఈనాడు పూనుకున్నాము. అనుజ్ఞ దయచేయమని ప్రార్థించాడు. These 5 brothers moved on and they first went to Bhishma. And they touched his feet and they addressed him as their grandfather and they told him, we have lost our father in our childhood. You have looked after us with great care. You have educated us. You have been father to us in the place of our lost father. Today we have decided to fight with you. Please grant us the permission to start the fight. అప్పుడు ఈ భీష్మునికి ఈ ధర్మజుని యొక్క ధర్మభావంను గుర్తించి భీష్ముని కన్నులలో నీరు గర్రును తిరిగింది. నాయన, ఇటువంటి యుద్ధ భూమి యందు కూడాను నీవు ధర్మ మార్గమును ఏమాత్రం కూడాను మీరక నా యొక్క ఆజ్ఞను పొందడానికి నీవు వచ్చితివా? తప్పక ఇటువంటి ధర్మమును నీవు అవలంబిస్తున్నావు కనుక నీకు దిగ్విజయమవుగాక అని ఆశీర్వదించాడు. At this demonstration of dharma by Dharmaja, Bhishma had tears in his eyes. Bhishma was moved so much that he said, even in the battlefield, that you are looking after your righteous conduct and following a dharmic path is something which is very commendable. And I bless you. Victory shall be yours because you are following a dharmic path. తక్షణమే ప్రక్కన ఉన్నటువంటి గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుని దగ్గరికి వచ్చారు. స్వామి, తాము మా గురువు, మేము తమ యొక్క శిష్యులము. నీకు అశ్వత్థామ కామపుత్రుడైనప్పుడు మేము మీకు ప్రేమపుత్రులుగా ఉంటున్నాము. కానీ పుత్రులైనప్పటికీ కాల కర్మ కారణ వశత్తుగా మీతో ఈనాడు యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది. కనుక దీనికి తమ అనుజ్ఞ ఇవ్వాలని ద్రోణాచార్యుని ప్రార్థించినారు. They moved on to the place where Dronacharya, their guru, was. And they told him, Dronacharya, you are our guru. We are your disciples. If Ashwathama was your son, your Kamaputra, we, your disciples, are your Premaputras. We have today, owing to various circumstances and changes in the time, have to fight with you. Please grant us permission to fight with you. గురువు కూడాను, ద్రోణాచార్యుడైనటువంటి గురువు కూడాను మనస్సు కరిగిపోయింది. తక్షణమే ఆ ధర్మజుని కౌగలించుకొని ధర్మో రక్షతి రక్షితః అన్నాడు. Dronacharya, the guru, his heart melted away immediately. And he embraced Dharmaja and he said, Dharmo rakshati rakshitaha. Whoever guards dharma, in turn dharma will protect them. కనుక ఇట్టి ఏ నిమిషమునందు ఏ క్షణము లోపల ఎవరి ప్రాణం పోతుందో అనేటువంటి యొక్క భయంకరమైనటువంటి స్థితి యందు కూడాను పాండవులు ధర్మమును అనుసరిస్తుంటూనే వచ్చారు. ఈ ధర్మమును అవలంబించడమే కృష్ణుని యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకొని తాను చేసినటువంటి యొక్క ప్రతి కర్మ యందు కూడాను ధర్మ సంస్థాపన అనేటువంటిది తాను లక్ష్యాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. అలాంటి పాండవులు అధర్మ మార్గంలో పట్టారని లేక ద్రోణాచార్యునికి అసత్యమైనటువంటి యొక్క పలుకులు చెప్పారని చెప్పటం లోపల ఏమాత్రం కూడాను ఆధారం లేదు. At such critical times when
any moment anybody may lose his life. Even at such critical times, Pandavas had always stuck to dharmic path, and Pandavas have never swerved from the dharmic path. Therefore, Krishna himself was the person who was to establish dharma, and how can we attribute to Pandavas adharma under such conditions? విద్యార్థులారా, మీరు చదివేటువంటి యొక్క పురాణములు ఎందు కాని, మీరు చదివేటువంటి కొన్ని భారత భాగవత రామాయణాదులు ఎందు కాని కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క అనుమానాలు మీకు తట్టవచ్చును, కొన్ని ఊహలు మీకు రావచ్చును. కానీ మీలో ఉన్నటువంటి వ్యూహలకే మీరు తబ్బిబ్బై అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క దోషములు మాత్రమే మీరు తీసుకోవటానికి పూనుకోకూడదు. భగవంతుని యొక్క కార్యములు ఎందు కాని, భగవంతుని యొక్క చరిత్రలు ఎందు కాని కారణములైనటువంటి కార్యము ఉండదనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకోవాలి. అంతరార్థములు అనేకంగా ఉంటుంటాయి. కానీ మీరు పదార్థము, వాక్యార్థము, బాహ్యార్థమును మాత్రమే తీసుకుంటే యథార్థమును మాత్రం విసర్జించడం చేత మీకు సరి అయినటువంటి అర్థము చిక్కదు. కనుక ఎట్టి డౌట్స్ వచ్చినా ఇది భగవంతుని యొక్క చరిత్ర, ఇందులో ఏమాత్రము డౌట్ లేదనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మాత్రం మీరు పెంచుకోవటానికి పూనుకోండి. Young students, in the various Puranas that you may be reading, in texts like Bhagavata, Bharata or Ramayana which you may be reading, you may be getting doubts. You may be getting some ideas of your own. Do not get confused because you get such doubts and such ideas. You must remember that the bad things which are only bad seemingly are not really bad if you look into their inner meaning. There is not a single event without a significance and a reason for that event taking place. The outer meanings are not significant. There are inner meanings. You must develop the faith that in a story relating to God's actions, there can never be anything bad. The inner meaning will reveal to you, if you have faith in God's story, all that is significant in the work. లోకోద్ధార నిమిత్తమై జరిగేటువంటి యొక్క కార్యములు యందు కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క పరిస్థితుల లోపల కూడాను కొంత భగవంతుని కూడాను కొంత నాటకం ఆడవలసి వస్తుంది. In the kind of work which is intended to save the world, to rectify the world and put it on right path, even God sometimes has to play an act. భక్త రక్షణను ఒకవైపున లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని, సత్యమును మరొక వైపున లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని, ధర్మ సంస్థాపన అనేటువంటి యొక్క లక్ష్యమును మరి యొక్క స్థానం నందు ఉంచుకొని, ఈ మూడింటిని దృష్టి యందు ఉంచుకొనే భగవంతుడు కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మనకు అర్థము కానటువంటి ఒకటిని చేష్టలు కూడా చేయటానికి పూనుకుంటాడు. On the one hand, he has to think of protecting his devotees. On the other hand, he has to have in mind the care for truth and also the establishment of dharma. In this context, sometimes God does a few things which we do not understand and we cannot understand. ఇదే ఒక రక్షణ గురించి తాను కొన్ని రకములైనటువంటి నాటకం ఆడినటువంటిది మరొక ఉదాహరణం. In the same manner, in order that some protection may be given, there is another example where God had done some things which seemingly were actions on his part. భారత యుద్ధమునందు కడపటి దినము అందరూ కూడాను కౌరవులు గతించారు. ఆ సమయం లోపల దుర్యోధనుడు అనేటువంటి వాడు మాత్రం మిగిలాడు. ఆ దుర్యోధనుడికి మిత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థామ తన దగ్గరికి వెళ్లేటప్పటికీ ఆ దుర్యోధనుడు అశ్వత్థామను చూచి గట్టిగా కౌగిలించుకొని, ఏమి నాకు ఏ సహాయం చేస్తావు ఈ సమయం లోపల, ఈ అంత్యంలో ప్రాణం ఇచ్చే సమయం లోపల ఏదైనా ఒక్కటి నాకు సహాయం చేయమని, నాకు ధైర్యమును బోధించమని ప్రార్థించాడు. ఆ సమయం లోపల అశ్వత్థామ, ఈ ఒక్క రాత్రి లోపలనే మీరు 99 మంది మీ సోదరులు పోయినారు కనుక ఈ పాండవులను హతమార్చేటువంటి యొక్క దీక్షను నేను పట్టుతాను, తెల్లవారి లోపలనే పాండవులు హతమైనారనేటువంటి వార్తను నీకు వినిపిస్తానని ప్రామిస్ చేసి తక్షణమే దేవాలయంకు వెళ్లి కాళికాదేవిని ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. On the last day of the battle of Mahabharata, when all the Kauravas were dead, there was one Kaurava remaining, and that was Duryodhana. Duryodhana had a friend in Ashwatthama. Ashwatthama went to see Duryodhana, and Duryodhana embraced Ashwatthama and said, "You are my friend. All the 99 Kauravas have gone. What is it that you will do for me today?" Ashwatthama gave him courage and told him that in this very night, because the 99 Kauravas have gone, I shall see that all the Pandavas are exterminated.
This is my promise to you, and by tomorrow morning you will hear the news that all the Pandavas have been killed. He went to the Kali temple and he took her blessing in order to kill the Pandavas that night. కాళీ కూడాను అశరీరవాణిలో కూడాను ఈ అశ్వత్థామకు చెప్పింది, అశ్వత్థామ, నీవు పాండవులను చంపడానికి పూనుకోవటంలో ఏమాత్రం కూడాను జయం పొందలేవు. పాండవులు మహాధర్మస్వరూపులు. అలాంటి వారిని నా అనుగ్రహం కాదు, ఇంకే విధమైనటువంటి అనుగ్రహం కాదు, ధర్మమే వారిని రక్షిస్తుంటుండాలి, వారిని చంపటం నీ తరము కాదు అని కూడాను ఆమె ఉపదేశించింది. కానీ ఈ ఒక్క మూర్ఖపు పట్టుబట్టినటువంటి యొక్క అశ్వత్థామ ఏ రకమైతే ఏమి, నీ ఆశీర్వాదాలు అందించమని, నా ఆశీర్వాదం సర్వులకు అందిస్తూనే ఉంటున్నాను, కానీ జయాపజయములు వారి వారి ధర్మముల యొక్క దీనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంటాయని అతన్ని పంపించింది. The Kali goddess told Ashwatthama in a divine voice, you are very foolish in wanting to kill the Pandavas. You cannot kill the Pandavas. Pandavas will be victorious. They are the embodiments of dharma. This is a foolish vow which you have taken. Then Ashwatthama said, I must kill the Pandavas. Whether it is a foolish vow or not, whether you give me support or not, please bless me. Then Kali said, yes, my blessings are available to everyone in this world. But in spite of my blessings, your victory or anyone's victory will depend upon the amount of dharma which he has been following. కానీ ఈ అశ్వత్థామ దుర్యోధనకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రామిస్ ఒక కృష్ణునికి మాత్రమే తెలుసు. But that Ashwatthama gave a promise to Duryodhana is something which was known only to Krishna. తాను కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క నాటకం ఆడ తలంచి తక్షణమే దుర్వాసుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు కృష్ణుడు. దుర్వాసుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి దుర్వాసుడు కృష్ణ పరమాత్మ తన ఆశ్రమంకి వచ్చాడు కదా అని చెప్పని, పరమాత్మ నా ఆశ్రమంకి వస్తేవా అని అతన్ని అనేక రకములుగా గౌరవించి ఉన్నత ఆసనమును అందించి స్వామి రాకకి ఏమిటో కారణమని కోరాడు. Krishna had several plans. He wanted to do various things in order to achieve his objective. He went to the ashram of Durvasa. Durvasa found that the Lord himself had come to his ashram, gave several respects to him and called him and seated him and said, what has brought you, the Lord, here to my ashram? ఈనాడు నీతో నాకు ఒక పని కావాల్సి వచ్చింది, నీవు ఆ పని చేసి పెట్టక తప్పదు అన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna said, I have some work to be done by you. You will have to undertake that task. తమకేమిటి నాతో పనిని కావించుకోవటం ఏమిటి, ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంటాది. తమ ఆజ్ఞకు నేను విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క దీనికి చెప్పడానికి ఎప్పటికి కూడాను నేను సిద్ధుడు కాను. కనుక తమ ఆజ్ఞను నేను శిరసా వహిస్తాను, కానీ అసత్యాన్ని మాత్రం నేను చెప్పను. సత్యమే నీ స్వరూపం కనుక అట్టి సత్యమునందు మాత్రము ఎట్టి దీనినైనా నేను సంసిద్ధుణ్ణే అన్నాడు. You having to make a request to me and asking me to do something for you, certainly I will do whatever you want me to do. I shall always obey your orders. You are the embodiment of truth. God is the very shape of truth. Therefore, I will utter only truth. నేను మాత్రం అసత్యమాడమని ఏ నాటికి కూడాను నీకు ఉపదేశించను. సత్యమే చెప్పవచ్చును, కానీ కొంచెం సత్యము లోపల నేను చెప్పిన రీతిగా నీవు నటించాలి అన్నాడు. No, I will never ask you to speak untruth. I will only ask you to speak truth. But in speaking truth, you will have to pretend in a way in which I shall ask you to do. అయితే ఏమి తాము కోరుతున్నారో సెలవిమ్మని కోరాడు. అప్పుడు ఈనాటి రాత్రి పాండవులను నీవు రక్షించాలి అన్నాడు. ఏ విధంగా నేను రక్షించటం అంటే, అశ్వత్థామ ఈ రకమైనటువంటి దీక్షను పూనినాడు కనుక నీవు ఈనాటి రాత్రి పాండవులను నీ చెంత పెట్టుకోమన్నాడు. అప్పుడు దుర్వాసుడు చెప్పాడు, స్వామి, అశ్వత్థామ ఏదో ఒక రీతిగా ఇక్కడికి వచ్చి పాండవులున్నారా అంటే లేదని నేను ఏ రీతిగా చెప్పటం, అసత్యం ఆడటానికి నేనే మాత్రం కూడా పూనుకోనున్నాడు. అసత్యం ఆడనక్కర్లేదు, దీనికి ఒక చక్కని 5 years ప్లాన్ నేను చెప్తాను. క్రింద బాగా ఒక గుంతను త్రవ్వు, ఆ గుంత లోపల ఈ పాండవులను పెట్టు, దానిపైన ఒక చెక్క పైన పరిచి దానిపైన నీ సింహాసనం వేసుకుని కూర్చో. ఇంకా 3 గడియల సమయానికి సరిగా వస్తుంటాడు అశ్వత్థామ. వచ్చి నిన్ను ప్రశ్నించవచ్చును, పాండవులు ఎక్కడ స్వామి అని ప్రశ్నించవచ్చును. అప్పుడు ఈ రకముగా నీవు మాట్లాడమని చెవులో ఏదో చెప్పాడు. Then Durvasa asked Krishna, what is it that I can do for you? Krishna said, yes, there is such and such a vow. Ashwatthama has taken the vow to kill Pandavas. For tonight,
please protect the Pandavas in your ashram. Then Durvasa said, I will protect them, but I am not going to tell any untruth. Suppose Ashwatthama comes and asks me, where are Pandavas? Then how can I keep away from telling untruth? Krishna then said, yes, I have a way of doing it. The plan is like this. You make a big pit. Make the Pandavas sit in that pit. On the pit, put a big plank. You sit on your throne on that plank. About 3 o'clock will Ashwatthama come to you and he will ask you, where are the Pandavas? Then you tell him in this manner. He whispered something into the ear of Durvasa. సరే, దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానన్నాడు. కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగానే 3 గంటలకు అశ్వత్థామ అన్ని వైపులా కూడా నువ్వు గాలించి ఎక్కడా పాండవులు చిక్కలేదని, త్రికాల జ్ఞాని అయినటువంటి యొక్క దుర్వాసుడు చెప్పగలడని తన యొక్క భావము కొంతవరకు హెచ్చరించటం చేత ఈ యొక్క దుర్వాసుడి దగ్గరికి వచ్చి దర్శించాడు. దుర్వాసుడు కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. ఈ యొక్క అశ్వత్థామ వచ్చి, స్వామి, తాము త్రికాల జ్ఞానుడు, పాండవులతో నాకు అత్యవసరం ఉంటుండాలి కనుక పాండవులు ఎక్కడ ఉన్నారో తాము చెప్పడానికి నాకు అనుగ్రహించాలి అన్నాడు. At 3 o'clock, after Ashwatthama looked round in all places for Pandavas and could not find them, he had an idea that Durvasa, being a great rishi, he knows the past, present and future. If I go to Durvasa and ask him where the Pandavas are, he may be able to tell me. So came Ashwatthama to Durvasa and praised him that he knows past, present and future and he has got immediate work with Pandavas. Could you tell me where Pandavas are? ఈ మాట విన్న తక్షణమే కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి మాటలు తన మనసునందు ఉంచుకోవటం చేత తాను శబ్దము మార్చి, పాండవాస నా క్రింద ఉన్నారు అన్నాడు. నువ్వు ఆ టోన్ మార్చాలా? As soon as Durvasa heard this question, then Durvasa remembered what Krishna whispered in his ears. And Durvasa pretended great anger and said, oh, Pandavas, they are below me. ఈ విధమైనటువంటి శబ్దమును మార్చి సత్యము చెప్పటం చేత అశ్వత్థామ, ఓహో, దుర్వాసుడు చాలా కోపంలో ఉంటున్నాడు, ఈ నిమిషంలో నన్నే భస్మం చేస్తాడు ఏమో, నమస్కారం అన్నాడు, వెళ్లిపోయినాడు. Because Durvasa has changed his tone and he spoke very loudly. Although he spoke the truth, Ashwatthama thought that Durvasa has become very angry. And if Durvasa becomes angry, he can burn me up. And so Ashwatthama left the place and went away. కనుక సత్యమైనప్పటికీ ఒక్కొక్క పర్యాయము భక్త రక్షణ నిమిత్తమై కాని లేక కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క రక్షణ కోసమని కాని సత్యము చెప్పుతూ కూడాను శబ్దమును మార్చవచ్చు. Therefore, for the sake of protecting devotees or for the sake of giving some protection of a particular kind, while telling truth, it is permissible to change the tone in which you utter the truth. కనుక భగవత్ యొక్క కార్యములు యందు ఏ ఏ యొక్క అంతరార్థములు ఇమిడి ఉంటుంటాయో అని చెప్పడానికి సాధ్యం కాదు. కనుక అంతరార్థములు తెలుసుకునేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు మీకు వచ్చునంత వరకు కూడాను మీరు అనుమానములకు కొంతవరకు గురికాక విశ్వాసమును మాత్రం పెంచుకొని మన పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్రల యందు విశ్వాసముంచి భారత, భాగవత, రామాయణాదుల యందు మీ యొక్క మనస్సును లీనమునర్చి దానిని అనుసరించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నములు కూడాను ఈనాడు విద్యార్థులు చేసినప్పుడే మన భారతదేశం అనేటువంటిది అనాది వేదవిహితమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి స్థితిని కూడాను అందుకోవటంలో ఎట్టి సందేహం కూడాను ఉండదని ఈనాడు 2 ప్రశ్నలకు మాత్రమే పూర్తి మీ డౌట్స్ పోయేటువంటి నిమిత్తమై అనేక రకములైనటువంటి ఉపమానములతో మీకు అందించేటువంటి సంకల్పం చేర్చుకోవటం చేత 2 ప్రశ్నలకు మాత్రమే నేను ఈనాడు జవాబు చెప్పగలిగినాను. తదుపరి ఇంకా మిగిలినటువంటి వాటికంతా కూడాను చెప్తాను. నేడు కాలం ఎక్కువైపోవటం చేత మన యొక్క ప్రసంగాన్ని విరమించుకుందాం. It is not possible for everyone to understand the inner meaning of God's work. Therefore, till you acquire the strength
by which you can understand the inner meaning of various things that are attributed to God, you should not get doubts. You should develop faith, and you should get faith in what is said in our Bhagavata, in our Bharata, in our Ramayana, and so on. That is how you will be able to deliver the goods so far as this country's reputation is concerned and re-establish the Vedic traditions in this country. Today, I have taken only 2 of the doubts that have been given by the students. By many examples and by giving you several illustrations, I have answered these 2 doubts. I will also answer other doubts later on. Today, time has gone on, and therefore we shall bring this discourse to a close. प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम पाप कटे भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम परम शांति निराधार को आधार एक राम नाम परम योग परम दिव्य मंत्र राम नाम परम योग संत जनर सदा बसत एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम
సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం ఓం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం గురు శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం జయ శివ శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం గురు శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం జయ సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం ఓం సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం